ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। Today I am going to talk a very important astrological technique to you as a person. It is called as the Janma Nakshatra. The Janma Nakshatra is very important as an astrological technique which many astrologers are never aware in their life. In fact, the Janma Nakshatra is used only to predict the character of a person. Suppose somebody is born in Asilesha, his character is predict. Somebody is born in Bharani, his character is trick or predict. No, the Janma Nakshatra has much more use than what it is normally there. So I am going to talk about in elaboration the uses of Janma Nakshatra. Now many people consider Janma Nakshatra as bad. It is actually reverse. The Janma Nakshatra is a very good important indicator, an important time indicator in a person's life. For example, you take your Janma Nakshatra. When something happens in your Janma Nakshatra, it is going to be very significant across. For example, one of my employees joined in the Janma Nakshatra. I know she is going to travel for a very long period of time. There was a person who had opened the bank account in the Janma Nakshatra. It turned out to be very important part in life. So, very important events or situation which is about to open across. It is like a door or a bolt opening across. Then the Janma Nakshatra is a very important indicator across. Now many people, many astrologers, get very confused about the Dasha Bhukti part of it. They are not able to understand whether the Dasha is going to be a Raja Yoga Dasha, whether the Dasha is going to be a malefic Dasha across. There are many people who are not at all very clear. They think it is Venus Dasha is supposed to be very good, but then it does not happen in that way. A very important indicator is the Janma Nakshatra. Check whether how is that Dasha in the Janma Nakshatra. That will give you a very good perspective whether he is going through a difficult time or is he going through the easy time. For example, there was a client who came to me and I asked, are you tensed up in the Janma Nakshatra? The person said, yes, I am very tensed up in the Janma Nakshatra. I told, in that case, you will be having a very difficult passage of time. He was so shocked. He said, yes, actually it is very true in my life. I am actually going through a lot of rough stuff, but none of the astrologers I have met have been able to predict this thing across. How come you are able to do that? I told, your Janma Nakshatra will give you a lot of perspective about how your life is going to be as a person. Now, there was a guy who came to me and he said, I don't know whether Sade Sati is going to be good or bad for me as a person, whether the passage of Saturn is going to be good for me as a person. There was another guy who came to me and he asked me, sir, can you tell me a very important technique to find out whether the transit is going to be positive or negative for me as a person? I told, after the transit, see the first Janma Nakshatra. If the first Janma Nakshatra is going to be positive, the entire transit is going to be positive. If the first Janma Nakshatra is supposed to be very negative, then the transit will be very negative across. He was so shocked because he had gone through a very growth oriented phase as far as his career is concerned. He was Rishabha Lagna. The Saturn was transiting his 9th house. When the Janma Nakshatra of Rohini came, the person actually started doing very well with regard to his life. So remember, Janma Nakshatra is a very important indicator of Dasha Bhukti and transit. Now this is not taken into an account at all by many astrologers
astrologers. In fact, they do not see Janma Nakshatra as an important thing, and many people say don't do things in Janma Nakshatra. Actually, it is wrong. When you do things in Janma Nakshatra and you keep your Janma Nakshatra peaceful and happy, your life generally will go into an upward swing, an upward thing. But many people are not aware of this particular thing. That's why they tend to have a lot of suffering. Now, if you have 3 Janma Nakshatra continuously having a lot of difficulty, it means you are going to have a very, very disastrous year ahead, or the disastrous bhukti ahead. So it is very important. If your 3 Janma Nakshatras are very bad, then you are going to have a lot of problem. There was a guy who came to me, and actually on the Janma Masa Janma Nakshatra, that is actually he was born in that particular Janma Nakshatra, he went ahead and had a head surgery. I told him that he might not be able to recover a lot, and he might not be able to go back to his work across because he is having a surgery, and that particular year itself is going to be a difficulty. It turned out to be so accurate that the entire year was a washout, and also he had a lot of problem. So your Janma Masa Janma Nakshatra is a very, very important indicator of how it is going to be. One of my friend told me that he was, in fact, during the Janma Nakshatra party, the cell phone slipped out of his hand and it crashed. And he realized the entire year was going to be problematic, and it turned out to be that it was problematic. So the question is, what to do? What to do when you are having a bad time with Janma Nakshatra is how to prevent things during the Janma Nakshatra. The first most important thing is you need to do rituals during the Janma Nakshatra. You need to do puja or homam during the Janma Nakshatra. It will make a massive difference into a person's life. For example, somebody asked me, which do you think is one of the most pivotal astrological technique for the remedial measure? I told him doing the remedies during the Janma Nakshatra will give you a lot of indicator, and it will prevent a lot of disaster into your personal life across. So it is very, very important that you do remedies and rituals during your Janma Nakshatra. In fact, many people go down because they are not valuing the Janma Nakshatra, which is very, very important. In fact, in Panchapakshi, the Janma Nakshatra is given importance. During your ritual also, the Janma Nakshatra is given very, very important. So to avoid any calamity, any big problem across, please do the ritual on the Janma Nakshatra. AdeshRPO.com does puja for people on their Janma Nakshatra. I have a lot of clients who came back to me and told me that their life is improving a lot. It is actually 12 Janma Nakshatras will come in a year. If you are going to do for your family members or yourself as a person, it is going to be very, very good. So in case you are having problem with your work, in case you are having problem with any kind of difficulty, you want to come out of the karma, you want to come out of the difficulties across, then do prayers during the Janma Nakshatra. That is very, very important indicator in a person's life across. The other most important indicator is the Janma Dina Janma Nakshatra, which will give you a lot of perspective about how you are going to be the next 1 year across. In fact, I tell people, if your Janma Nakshatra is having a problem, please do the ritual. Either you light lamp or do the puja homam. In fact, I recommend strongly homam for people who are having a very negative malefic dasha bhukti like that of Rahu. Somebody asked me now which is one of the best time to do. I said during a Janma Nakshatra with a proper lagna, you do it, you will be able to overcome a lot of difficulty into your personal life across. So therefore, Janma Nakshatra is a very, very important technique which is being ignored by many astrologers who have no idea or clue that this plays a very, very pivotal role. And in fact, you can see people who are successful, their Janma Nakshatra tend to bring in a good news and a lot of happiness across. I have seen two chief ministers
who during their Janma Nakshatra, that is Janma Dhanu Janma Nakshatra, they got into a new chief ministership. So Janma Nakshatra is a very, very valuable tool which is used to predict the Dasa Bhukti, transit, and also do the remedies which will be able to clear a lot of things into your personal life across. Keep watching these videos across in Adesh which are very different, which will give you a lot of insights about how to go about into your remedial measure across. What is pre-written can be rewritten. Don't confuse between karma and fate. Fate is different, karma is different. So therefore you can use this technique to upgrade yourself across. வணக்கம். இன்னைக்கு எந்த மாதிரி ஆவாகனம் பண்ணணுன்றதை சொல்கிறேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆவாகனம் பண்ணும்போது சுக்தத்தை வச்சு தான் ஆவாகனம் பண்ணணும். இப்போ புருஷ சுத்தம், ஸ்ரீ சுத்தம், நாராயண சுத்தம், விநாயகர் சுத்தம் அப்படின்னு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 108 சுத்தம் இருக்குது. அந்த சுத்தத்துக்கெல்லாம் பாஷ்யம், அதாவது பத உரை தெளிவுரை எழுதினது ராகவேந்திரர். அந்த ராகவேந்திரர் எழுதி மதுரையில் போய் சப்மிட் பண்ணும்போது அவரை யானையில் வச்சு கூட்டிகிட்டு அவர் எழுதின புக்கை யானையில் சரபோஜி மகாராஜா கூட்டின்னு அவருக்கு நிறைய பெருசாக பட்டம்லாம் கொடுத்து பண்ணுறார். அதை தான் ரஜினிகாந்த் ஆடல் கலையே தேவன் தந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு காம்படிஷனில் அது ஒரு பொம்பளை இழுப்பா அப்படின்றத அதை அவர் ரொம்ப தெளிவாக நடிச்சிருந்தார். அது ஒன்றும் தப்பில்லை. அதனால் இந்த ஆவாகனம்ன்றது காயத்ரி மந்திரம் வழியாக பண்ணலாம். இதோட பிரச்சனை என்னென்னா, காயத்ரி இஸ் த சுப்பீரியர் மந்த்ரா. காயத்ரி இஸ் லைக் கூகுள் குரோம். எந்த வெப்சைட் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணலாம், எந்த தேவதா வேணால் டவுன்லோட் பண்ணலாம், எந்த தேவதா எனர்ஜி வேணால் டவுன்லோட் பண்ணலாம். அதனால் இந்த காயத்ரி மந்திரம்ன்றது ஒரு மிக பெரிய வரப்பிரசாதம். அதனால தான் நம்ம விஸ்வாமித்திரரை அவ்வளோ பெருசாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். காயத்ரி இஸ் ஆல் பர்பஸ் மந்த்ரா. ஸோ யார் ஹோமம் பண்ணாலும் காயத்ரியில் ஹோமம் பண்ணுறது தான் ஸ்ரேயஸ், அதுதான் பெஸ்ட். அதுக்கப்புறம்தான் எல்லா மந்திரத்திலையும் பண்ணுறது. மந்திரத்தில் சூத்ர மந்திரம், இந்த மந்திரம்னு இருக்குது. இப்போ அதை நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஓம் நமோ நாராயணான்றது சாத்விக் மந்திரம். காளிகா புராணத்தில் வர்றது தான் ஓம் ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணர் கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே அப்படின்னு வரும். அதனால் அது தாந்திரிக் மந்திரமா சாத்விக் மந்திரமானு தெரியாமல் யார் என்ன மந்திரம் சொன்னாலும் அந்த மந்திரம்ன்றதை எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். இதுக்கு காரணம் நீங்கள் எலாபரேட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா காயத்ரி மந்திரத்தை தான் யூஸ் பண்ணோம். ஏன்னா காயத்ரி மந்திரத்தில் தான் மேக்ஸிமம் இம்பேக்ட் இருக்குது. அதனால தான் விஸ்வாமித்திரர் இஸ் செலிப்ரேட்டட். அதனால சந்தியாவந்தனத்தில் காயத்ரி பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு தலைமுறையாக புரியுதோ இல்லையோ தெரியுதோ இல்லையோ அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க. மற்ற எல்லா மந்திரத்துக்கும் நீங்கள் ஒரே மந்திரத்தை யூஸ் பண்ண முடியாது. வேறு வேறு மந்திரம் வேறு வேறு இம்பேக்ட் இருக்கும். அந்த மந்திரத்தெல்லாம் சித்தி பண்ணணும். அதனால் காயத்ரி மந்திரத்தை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஆவாகனத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஹோமத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறது. அதே மாதிரி தேவதாவை ஆவாகனம் பண்ணிவிட்டு சோடச உபச்சாரம் பண்ணணும், அங்கவந்தனம் பண்ணணும். சோடச உபச்சாரம்னா ஆவாகயாமின்னு மட்டும் சொல்லக்கூடாது, அதுக்கான ஒரு ரிக்கு இருக்கும், அதை சொல்லிட்டு சொல்லணும். அதே மாதிரி தியாயாமி, அதுக்கும் ஒரு ரிக்கு சொல்லிட்டு சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரி எலாபரேட்டாக 16 சொல்கிறதுக்கே ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகிடும். ஆனால் இதில் சில மார்துவா சம்பிரதாயத்தில் இப்போ இவா சத்யநாராயண பூஜைக்கு சொல்கிறா. இது தப்பு கிடையாது, அது கரெக்டாக தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆவாகனம் பண்ணிட்டு எல்லா தேவதாக்கும் நீங்கள் பூஜை செய்ய வேண்டும். அந்த பூஜை அஷ்டோத்தர பூஜையாக செய்யணும். ஒரு தேவதாக்கும் ஒரு பூ போடணும். சிவனுக்கு வில்வம், பெருமாளுக்கு துளசி, நாராயணருக்கு இது அதாவது லக்ஷ்மிக்கு இப்போ தாமரை பூ இல்லை ஜென்ரலாக ரோஜா பூ அப்படின்றத நீங்கள் யூஸ் செய்து கொள்ளலாம்.
அதே மாதிரி நைவேத்தியத்தில் வந்து 3 டைப் ஆஃப் நைவேத்தியம் இருக்குது. சாத்விக் நைவேத்தியம், ரஜசிக் நைவேத்தியம், தமசிக் நைவேத்தியம்னு இருக்குது. சாத்விக் நைவேத்தியம்னா தட் விச் இஸ் நாட் குக்ட், அதுதான், அதாவது நெருப்பில் வைக்காத பதார்த்தங்கள் தான் சாத்விக் நைவேத்தியம். ரெண்டாவது ரஜசிக்னா நெருப்பில் வைத்தது. இப்போ புளியோதரை, இப்போ உதாரணத்துக்கு தேங்காய் சாதம், அந்த சாதம் இந்த சாதம்னு பண்ணுறதெல்லாம் ரஜசிக் நைவேத்தியம். தமசிக் நைவேத்தியம்ன்றது நான்வெஜ் படையலில் வைக்கிறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சுருட்டு, கஞ்சா, தண்ணி, லிக்கர் அப்படின்னு வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நான்வெஜ், அது வந்து தமசிக் நைவேத்தியம். அதே மாதிரி நைவேத்தியத்தில் வந்து இப்போ வந்து டேஸ்ட் அப்படி பிரிச்சிருக்கா, தந்திர சாரால அதை வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து மாரண கர்மாக்கு கசப்பு, இப்போ உதாரணத்துக்கு உச்சாடனத்துக்கு வந்து ஹாட் சப்ஸ்டன்சஸ், பஞ்சன் சப்ஸ்டன்சஸ், வித்வேஷனத்துக்கு வந்து புளிப்பு, அதே மாதிரி வசியமோகன ஆகர்ஷணத்துக்கு இனிப்பு, இந்த மாதிரியும் பிரிச்சிருக்காங்க. அதனால தான் எங்களுடைய சென்டரில் ஒரு தேவதாக்கும் ஒரு நைவேத்தியம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அவர்களை வித்தியாசப்படுத்தி நாங்கள் நைவேத்தியம் வைக்க சொல்கிறது. ஸோ இதே வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி நாங்கள் காயத்ரியை தவிர எந்த மந்திரத்தையும் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறதில்லை. காரணம் என்னன்னா, காயத்ரி மந்திரத்தில் நீங்கள் எல்லா தேவதாவையும் ஈஸியாக இன்வோக் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். மற்றதெல்லாம் நீங்கள் சித்தி பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதனால தான் நாங்கள் இதை ப்ரமோட் பண்ணுறோம். நிறைய இடத்துல வாத்தியார் அஷ்டோத்திரம் சொல்ல மாட்டார். நாமாவளியை சும்மா 10-16 சொல்லிட்டு அப்படியே பூவை அள்ளி கொட்டிட்டு ஓடி போயிடுவாங்க. பூலேயே வந்து ஒரு தேவதாக்கும் ஒரு பூ இருக்கும். அதை தான் சொன்னேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு வில்வம், துளசி அப்படின்னு சில பேருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. அதனால் பிராமணிக்கல் ட்ரெடிஷனில் நிறையா வயசானவங்களுக்கு தெரியல, படிக்கலை, ஹியர்ஸே, அது அவங்க பண்ணாங்களே இவங்க பண்ணாங்களே தான் தெரியுமே ஒழிய நீங்கள் படிக்கலை. அவங்களுக்கு ஃபிலிப் காட்லரை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்கும், வாரன் பஃபேவை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும், பில் கேட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்களுடைய சம்பிரதாயம், அவங்களுடைய கூற்றுகளை பற்றி அவர்களுக்கே தெரியாது. காரணம், அது இன்டர்நெட்டில் அவைலபிளாக இல்லை. இப்போ இன்டர்நெட்லேயே நீங்கள் படிக்கணுன்னா sacredtext.com போய் படித்தாதான் உண்டு. ஆனால் அதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதனால் இப்போ உதாரணத்துக்கு அதர்வண வேதத்தில் வந்து சம்ஷான் வித்தையை எழுதியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் அதர்வண வேதத்தில் போனீங்கன்னா நிறைய ஸ்பெல்ஸு தான் எழுதியிருப்பாங்க. இது நடக்கணும், அது நடக்கணும், அப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும்னு ஸ்பெல்லு வந்து எழுதியிருப்பாங்க. அதுதான் சிவ ஆகமமாக உடஞ்சி இப்போ நேத்திர தந்திரா, யோனி தந்திரா, குலச்சூடாமணி தந்திரா அப்படின்னு வந்துடுது. அதனால் இதையும் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதே மாதிரி இப்போ இவங்க வந்து ஆவாகனம் பண்ணி தூப தீபம் நைவேத்தியம் பண்ணும்போது தேங்காயை உடைக்க வேண்டும். தேங்காய் என்பது ஒரு வகையான பலி. அந்த பலியை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஆஃபர் செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி பூஜை பண்ணும்போது நீங்கள் திருமூர்த்தி தேவதாக்கு பூஜை பண்ணணும். அதே மாதிரி மெயின் தேவதாக்கு வந்து எந்தெந்த தேவதா சூஸ் பண்ணுறீங்களோ பூஜை பண்ணிவிட்டு, அதே மாதிரி வருஷ விருத்தி, நாமக்கிரியம், அபயங்கர், விநாயகர், துர்கை, நவகிரகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் பூஜை பண்ணோம். நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, விநாயகர் ஹோமம் பண்ணால் நவகிரக ஹோமம் பண்ண தெரியல. ராங். விநாயகர் பண்ணிங்கனாலும் நவகிரகத்துக்கு வந்து ஹோமம் பண்ணணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுவும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, நவகிரக ஹோமன்றது வந்து தனி ஹோமம், விநாயகர் ஹோமன்றது தனி ஹோமம். ராங். எல்லா ஹோமத்துக்கும் விநாயகர், நவகிரக சம்பந்தப்பட்ட ஹோமங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து செய்ய வேண்டும். அதனால் இதையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இதுக்கு அப்புறமா நான் எலாபரேட்டாக ஹோமத்தில் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்கன்றதை நான் சொல்கிறேன். இது வந்து பூர்வாங்கம் ஆஃப் த ஹோமம், அது எப்படிலாம் இம்பேக்ட் காமிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த எப்படி பண்ணணுன்றது தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு எலாபரேட்டாக சொன்னது. இது வந்து நிறைய பேருக்கு முகூர்த்தத்தை தெரியாது, மந்திர சாஸ்திரம் தெரியாது, காயத்ரியை பற்றி தெரியாது. ஏதோ அவள் பெரியவா சொல்லி கொடுத்தா அதனால் நான் அப்படியே தான் பண்ண போகிறேன், நான் அப்படியே தான் ஆடாக்காக தான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த வயசானவாளுக்கும் நிறையா தெரியாது.
இவை ஏதோ ஒரு யார்கிட்டயோ பார்த்து தான் இவர்களும் செய்தார்கள். இதற்கான லாஜிக்கு, இதற்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை. இப்போ உதாரணத்துக்கு சங்கராச்சாரியார் விடோவை பார்த்து பேச மாட்டார். ஏன்னா அவர் நெகட்டிவாக எதையுமே பார்க்கக்கூடாது, நெகட்டிவாக எதையுமே பேசக்கூடாதுன்றதுனால தான் நெகட்டிவ் ஈவெண்ட்டு நடந்தவங்கள பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனால் அதை பார்த்தா சில்லி சூப்பர்ஸ்டிஷன் மாதிரி இருக்கும். இல்லை, அதில் பயங்கர லாஜிக் இருக்கும். அதே மாதிரி எல்லா ரிச்சுவல் பண்ணவுடனே அன்னதானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான நியமை. காரணம் என்னென்னா, நம்ம பண்ணுற புண்ணியம்லாம் அதில் ஆக்ட் ஆகி அது எந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் இருக்காது. அதனால் நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி பூர்வாங்கம் பிஃபோர் த ஹோமம், இதே கிட்டத்தட்ட 1.5 hours ஆகும். அதனால் வாத்தியார் குடுமி வச்சுட்டாரா, அவர் வெத்தலை பொட்டி வச்சுட்டுருக்காரா, இல்லை பஞ்சாங்கஞ்சி கட்டினாரா, இல்லை கையில் ஹை எண்டு வாட்ச் வச்சுருக்காரா, கார் வச்சுருக்காரா, இதெல்லாம் பார்த்து ஏமாந்து போகாதீர்கள். நான் சொன்ன ப்ரொசீஜர் ஒழுங்காக செய்கிறேனான்னு பாருங்கள். அப்போ தான் லைஃப் ரிச்சுவலில் செம்ம இம்பேக்ட் காமிக்கும். தேங்க்யூ. சங்கரா நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. வாரந்தோறுமே நிகழ்ச்சி வழியாக சுவாரஸ்யமான வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள்ல இருந்து எப்படி சுவாரஸ்யமா விடுபடுறதுங்கிறத சுவாரஸ்யமா நமக்கு கொடுக்க வந்திருப்பவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆதேஷ் பரிகார மைய நிலையத்தின் பரிகார ஜாம்பவான்னு சொல்லக்கூடிய குரு கே கிருஷ்ணன் சார் எங்க கூட இருக்காங்க. தொடர்ந்து பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. எப்பவுமே உலகவியல் ரீதியா 2-3 தகவல் சொல்லுவீங்க, அது ரொம்ப நச்சுன்னு இருக்கும். இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க? இப்ப ஐ திங்க் ஜிம்பாவேல வேர்ல்ட் கப் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்தியாவுக்கு. இந்த பாத்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் மேட்சுக்கு அப்புறமா ஆன 2 ஒன் டேவும் அந்த T20யும் அபாரமா விளையாடி இருக்காங்க. நான் முன்ன மாதிரி சொன்ன மாதிரி விராட் கோலி அரிய பல சாதனைகளை கிரிக்கெட்ல செய்வாரு. அதுல ரொம்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த டான் பிராட்மேனோட ரெக்கார்டையே உடைக்கிற மாதிரி இருக்காரு. அதனால கண்டிப்பா இந்த வேர்ல்ட் கப்ல இந்தியா மிக சிறப்பாக விளையாடி மினிமம் செமிஃபைனல்ஸாவது ரீச் ஆகும். அதுக்குன்னு ஃபைனல்ஸ் வின் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல வரல. அப்ப வரும்போது அந்த ப்ரெடிக்ஷனை கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி திருப்பவும் சொல்றேன், இது மழை பெய்யுதோ இல்லையோ, வரும் காலங்களில் இந்தியால தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதிகமாக உருவாகும். தமிழ்நாட்டில் இந்த வாட்டியும் மழை பெய்ந்தாலும் கூட உங்களுக்கு தண்ணி பிரச்சனைகள், சென்னை அதை சார்ந்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும். மூணாவது உங்களுக்கு தஞ்சாவூர் சம்பந்தப்பட்ட பெல்ட்ல உங்களுக்கு பேசிக்காவே அந்த விவசாய பிரச்சனைகள் இப்போது தீராது. அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் சொன்னாலும் தஞ்சாவூர்ல அந்த 4 குடியவன் அஃப்ளிக்டடா இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். தொடர்ந்து சார் நிறைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுத்திருப்பீங்க. அப்ப நான் நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு 1-2 டெக்னிக் சொல்றீங்களா? ஆமா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்க போறேன். இது கட்டு அப்படின்வாங்க. இது இப்ப இது எனக்கு ஒரு முஸ்லிம் பெரியவர் சொல்லி கொடுத்தாரு. ஆனா அந்த டெக்னிக்கை நான் பாசிட்டிவா நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நிறைய விஷயங்கள் பாசிட்டிவா இருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த டெக்னிக்ல 3 பகுதியா பிரிச்சுக்கணும். நம்ம என்ன இஷ்ட தெய்வமோ அந்த இஷ்ட தெய்வத்தோட பேரை கூப்பிட்டுக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம என்ன விஷயத்த கட்டணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த விஷயத்த கட்டிக்கணும். அப்படி கட்டினீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு தசா புக்திக்கு ஒருத்தருக்கு பயங்கர பேடா இருக்கு அப்படின்னீங்கன்னா, இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், ஓம் சரவணபவா ஓம் சரவணபவா கட்டு கட்டு, ஷவந்தியோடைய தசா புக்தி நெகட்டிவ் கர்மாவை கட்டு கட்டு கட்டு, ஷவந்தியோட தசா புக்தி கர்மா நெகட்டிவ் கர்மாவை கட்டு கட்டு கட்டு, இந்த தசா புக்தி நெகட்டிவ் கர்மாவை கட்டு. அப்படின்றத பண்ணலாம். நான் இப்ப நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க, எனக்கு 7 நாட்டு சனி இருக்கு சார், அர்த்தாஷ்டம சனி இருக்கு சார், அஷ்டம சனி இருக்கு சார், எப்படி அதோட நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றது? ஒண்ணு கோவில்ல போய் விளக்கேத்துறது. இப்ப கோவில்ல போக முடியல, நிறைய பிளேன்ல டிராவல் பண்றாங்க, வெளியில டிராவல் பண்றாங்கன்னா அவங்க இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கட்டு கட்டு, அர்த்தாஷ்டம சனியோடைய நெகட்டிவ் இம்பாக்டை கட்டு
கட்டு கட்டு, இது வந்து இப்ப 7 நாட்டு சனியோட இம்பாக்டை கட்டு. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கட்டு போட்டீங்கன்னா ஓம் சரவணபவா ஓம் சரவணபவா ஷவந்தியோட 7 நாட்டு சனி இம்பாக்டை கட்டு 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 கட்டு, ஷவந்தியோட 7 நாட்டு சனியை இம்பாக்டை கட்டு கட்டு. இந்த மாதிரி கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பயங்கர இம்பாக்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னொரு விதத்திலையும் பண்ணலாம். இப்ப உதாரணத்துக்கு கண் திருஷ்டி இருக்கு. இப்ப யாழினி மேடமே இருக்காங்க, அவங்க ரொம்ப கண் திருஷ்டி இருக்குன்னா கட்டு கட்டு, என் மேல் வரும் கண் திருஷ்டியை கட்டு கட்டு, ஓம் சரவணபவா ஓம் சரவணபவா கட்டு கட்டு, என் மேல் வரக்கூடிய கண் திருஷ்டியை கட்டு கட்டு, ஓம் சரவணபவா ஓம் சரவணபவா கட்டு கட்டு, என் மேல் வரக்கூடிய கண் திருஷ்டியை கட்டு கட்டு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். இது ஒரு வயசான அம்மாவுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மகள் இருந்தாங்க. அந்த மகள் வந்து அந்த அடாப்ஷன் வந்து பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த குழந்தைய. அந்த குழந்தைகிட்ட இந்த சினிமா படத்துல வர மாதிரி சொல்ல மாதிரி, நீ என் அம்மா இல்ல, நான் உன் பொண்ணு இல்ல, நீ எனக்கு பொண்ணு இல்ல, நான் உனக்கு அம்மா இல்ல, நான் உன்னை தான் அடாப்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பயங்கர நெகட்டிவ் மைண்ட் ஆயிடுச்சு. அது வீட்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டேங்குது, பயங்கரமா கத்துது, கலாட்டா பண்ணுது. அந்த இவங்க ஏதோ சினிமா படத்துல கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் மாதிரி நடந்துடும் நினைச்சா அது ஏதோ பூதாகரமா வெடிச்சிருச்சு. அது போவே இல்லை. அது வந்து அவ்வளோ நெகட்டிவ் மைண்ட், நெகட்டிவ் ஸ்பீச்சு. அப்படின்னா என் அம்மா அப்பா யாருன்னு இந்த மாதிரி ஒரே கலங்கி இருக்கும்போது அந்த அம்மா வந்தாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு நாகர் பண்ணிக்கிட்டே இந்த கட்டுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம். நெகட்டிவ் மைண்டை கட்ட சொல்லி கொடுத்தோம். கட்டு கட்டு, அந்த குழந்தையோட பேரை சொல்லிட்டு கட்டு கட்டு, அந்த குழந்தையோட நெகட்டிவ் மைண்டை கட்டு 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 கட்டு, இந்த அந்த குழந்தையோட நெகட்டிவ் மைண்டை கட்டு கட்டு, ஓம் சரவணபவா ஓம் சரவணபவா கட்டு கட்டு, அந்த குழந்தையோட நெகட்டிவ் மைண்டை கட்டு கட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்தோம். அந்த அம்மா கட்டி கட்டி அதுக்கப்புறம் அதோட நெகட்டிவ் ஸ்பீச்சையும் கட்டிட்டாங்க. அதை கட்டி கட்டி அந்த குழந்தைய வெளில எடுத்துட்டு வந்து பேக் டு நார்மல் ஆகி அந்த விஷயத்தையே மறக்கிற அளவுக்கு கட்டிட்டாங்க. அவங்க அந்த மெமரியே கட்டிட்டாங்க. ஸோ இது ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள். இது வந்து நான் உண்மையா சொல்றேன். ஏதோ பரிகாரம் வந்து நான் வந்து இந்த இங்க ஓடுங்க அங்க ஓடுங்க அப்படி ஓடுங்க இப்படி ஓடுங்க அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. ஐ ஆம் டெல்லிங் யூ வெரி பிராக்டிக்கல். நான் என்ன அனுபவிச்சேன், நான் என்ன அனுபவத்துல கத்துக்கிட்டேன், அந்த பரிகாரத்தை மட்டும்தான் சொல்றேன். இந்த மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு பரிகாரம் சொல்லுவாங்க, யாராவது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட போகணும். அதை விட்டுட்டு கள்ளக்குடு மண்ணக்குடு அந்த மாதிரி ஏமாத்துற கூட்டத்துக்கிட்ட போய் ஏமாந்து போகாதீங்க. திருப்பதியில மட்டும்தான் நாமம் பண்ணும், எல்லாத்திலையும் நாமம் போட்டா உங்க காசு தான் வேஸ்ட். அன்னைக்கு நான் விஜயலட்சுமி பந்தேன் அந்த ஆல்பா மைண்ட் பவர் கண்ட்ரோல் பத்தி பேசியிருந்தேன்னா, அங்க அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணவங்க என்கிட்ட அன்னைக்கு 2 நாள் முன்னாடி வந்துட்டாரு. அவர் ரீடிங் படிச்சுட்டு சொன்னார், சார் நீங்க அப்படியே அவ்வளோ அக்கு வேற ஆணி வேற அந்த அம்மாவை பத்தி சொன்னீங்க. எனக்கு தெரியும் சார், ஆமா அவங்க கத்தீட்ரல் ரோடு பிரான்ச்ல தான் ஆல்பா மைண்ட் பவர் தியானம் சொல்லி கொடுக்குற அம்மா இருந்தாங்க. அது எப்படி சார் அவ்வளோ கரெக்டா சொன்னீங்க அந்த அம்மாவுடைய ஃபோரம் மால். அதனால நான் எந்த பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவங்களுடைய பொண்ணுக்கு தான் விஜயசேஷ மஹால்னு இப்ப இருக்கிற ஃபோரம் மால்ல கல்யாணம் நடந்தது. அதனால அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் பேசுறதுலாம் அவரே சொன்னாரு, எப்படி சார் இவ்வளோ ஃப்ராங்கா இருக்கீங்க, இப்படி வெளிப்படையா இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை சார் அப்படின்னாங்க. அதாவது எப்ப பார்த்தாலும் பந்தா பண்றது, பழம் தூக்குறது, ஆய்வுன்னு சான்ஸ்கிரிட்ல சோகம் சொல்றது, அவன் இவனை பாக்குறது அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் தேவையே இல்லை. இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு அம்மா வந்தாங்க, ஒரு நேயர் பார்த்துட்டு பேசலாம். வணக்கம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம், பேர் சொல்லுங்கம்மா. மேடம் நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன். டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க உங்களோட. டேட் ஆஃப் பர்த் 11/6/1979. சரி. பிறந்த நேரம் 3 நட்சத்திரம். பிறந்த நேரம் காலையில 3:30 மேடம். எங்க பிறந்திருக்கீங்க? கேரளாவில. சரி, உங்களுடைய கேள்வியில குரு கே கிருஷ்ணன் சார் இருக்காங்க, கேளுங்க. சார் குழந்தை பாக்கியத்துக்காக கேக்குறேன் சார். அவரது வந்து விசாக நட்சத்திரம். அதெல்லாம் விட்டுருங்கம்மா. உங்களுக்கு வந்து சனி ராகு இருக்கு. நீங்க தொடர்ந்து வந்து நாகர் அபிஷேகம் எங்க முறையில கத்துக்கிட்டு நீங்க பண்ணீங்கன்னா அப்பதாங்க ரிசல்ட் வரும். நீங்க வந்து நாகர் அபிஷேகம் நாங்க வந்து ப்ராப்பரா பண்ணிருந்தீங்கன்னா இந்நேரத்துக்கு பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் கூட லிங்க் போட்டிருப்பீங்க, பிரெக்னன்ட் லேடிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பீங்க. அப்படி நடக்காமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்க பண்ண பரிகாரம் வேலை செய்யலன்னு அர்த்தம். தயவு செய்து நேரில் வந்து பார்க்கணும். நன்றிமா உங்களின் அழைப்புக்கு. நிறைய பேர் நேரில நிகழ்ச்சியில தொடர்பு கொள்ளணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஆனா எல்லார் கூடயும் சார் பேசிட முடியாது இல்லையா? அதனால நீங்க நேரடியா சார் நீங்க மீட் பண்ணணும்னு சொன்னா நான் சொல்ற இலக்கத்துக்கு நீங்க அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம். 8300874395 9080737520 இந்த 2 இலக்கத்துக்கும் அழைப்பினை ஏற்படுத்தி அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு சார் பார்க்கலாம். சாரோட முகவரி ரொம்பவும் மிகவும் எளிதான சுலபமான அட்ரஸ் தான் நான் சொல்ல போறது. மியூசிக் டைரக்டர் AR ரஹ்மான் அவங்களுடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி, ஆக்டர் ஜெயம் ரவி வீட்டுக்கு பக்கத்துல. சோ இதை நீங்க லேண்ட்மார்க்கா வச்சு
ஆரம்பிச்சு சாமியார் மடத்துக்கிட்ட சார் கிட்ட வந்தீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை தீர்க்கலாம். சார் தொடர்ந்து ஒரு விஷயம் சொல்றதா சொல்லுங்க. அதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லேடி வந்தாங்க, பத்மா கணேஷ்னு. அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹான் ஆயிட்டாங்க. திடீர்னு ஒரு நாள் அப்படி ஆயிட்டாங்க. நான் கேட்டேன், என்ன மேடம் ஆச்சு? எனக்கு ஒரே டயர்டா இருக்கு சார், என்ன பண்ணதுன்னு தெரியல அப்படின்னா. நான் சொன்னேன், உங்ககிட்ட எனர்ஜி சக் பண்றவங்களை கட்டு ஓம் சரவணபவா ஓம் சரவணபவா கட்டு என்னுடைய எனர்ஜி திருடுபவர்களை கட்டுன்னு கட்டினேன். அவங்க கட்ட ஆரம்பிச்சோம் கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹேல் அண்ட் ஹெல்த்தியா ஆயிட்டாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி கேமரா போக்கஸ் பண்ணும்போது இந்த கட்டுறதை காமிப்பாங்க, பட் என் தொப்பையும் தெரியும், அதனால அதை மன்னிச்சுக்கோங்க, அதை பத்தி ஒரி பண்ணாதீங்க. அவங்க இன்டென்ஷன் நல்ல இன்டென்ஷன், நானும் பிராங்கா பேசிட்டேன். அதனால இந்த மாதிரி நான் பல இடத்துல பார்த்திருக்கேன். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்தாரு, அவர் எப்பயுமே என்ன சொன்னாருன்னா, சார் எனக்கு பயங்கர கடன் தொல்லை அதிகமா இருக்கு அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, கட்டு ஓம் சரவணபவா என்னுடைய கடனை கட்டு என்னுடைய கடன் வளராமல் கட்டு அந்த மாதிரி அவர் சொல்ல அது ஈஸியா இருக்கு. ஏன்னா இந்த தொப்பா போக்கஸ் ஆகுது இல்லையா, அதனால அவர் மாத்திக்க சொன்னாரு. கட்டு ஓம் சரவணபவா அந்த கடனை இந்த மாதிரி கட்ட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய வித்தியாசம் தெரியும். நீங்க கடனை கட்டலாம், நெகட்டிவ் கர்மாவை கட்டலாம், கோச்சார துர்பலனை கட்டலாம், தசாபுக்தியை கட்டலாம், நோயை கட்டலாம். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு இழுப்பு நோய் இருந்தது, அவருக்கு கட்டு ஓம் சரவணபவா சுவாச காசத்தை அவருக்கு கட்டினோடனே அவருக்கு பயங்கர இம்பாக்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த சொல்லி கொடுத்த பெரியவரே என்கிட்ட சொன்னார். அவர் சொன்னாரு, சார் நீங்க ஒரு பெரிய ஜீனியஸ், நான் கூட இப்படி நெகட்டிவா அது ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன், நீங்க இதை இவ்வளவு பெருசா பாசிட்டிவா யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ட்டு. எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு அம்மா கேட்டாங்க, சார் எங்க மாமியார் பேசினே இருக்காங்க, வாயை கட்டிடலாமான்னா. நான் சொன்னா அது பாவ செயல், கட்டினீங்கன்னா அப்புறம் உங்க வாயை அடிச்சுக்கிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு. அதனால அனுபவத்துல வர பரிகாரங்களை பாத்துக்கோங்க. எல்லாருமே பரிகாரம் சொல்றேன், இந்த வாழை மரத்தை அன்னைக்கு யாரோ ஒருத்தர் வந்தாங்க, அந்த கோவில போன வாழை மரத்தை வெட்டின உடனே எனக்கு சரியா போச்சு அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், அப்ப வாழை மரத்தை வெட்டிட்டு உங்களுக்கு நிஜமாலே சரியா போச்சுன்றதுக்கு என்ன இண்டிகேஷன் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா. இமீடியட்டா உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப் வந்ததா, இமீடியட்டா உங்களுக்கு கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆச்சா அப்படின்னு கேட்டேன். அவங்களுக்கு ஆச்சரியம், சார் அதெல்லாம் இமீடியட்டா நடக்குமா அப்படின்ட்டு. ஆமா அப்படின்றது உங்களுக்கு 5 எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சதீஷ்னு ஒருத்தர் இருந்தார், அவருக்கு ஹோமம் பண்ணோம், அவருக்கு சிஎஃப்ஓ போஸ்டுக்கு ட்ரை பண்றாரு. அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கம்பெனில இருந்தேன், எது பேர் சொல்ல விரும்பல, என்ன யாராவது கோரிலேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா வம்பு. அவர் 5 கம்பெனி கொடுத்திருந்தாரு, ஒரு கம்பெனில இருந்து அவருக்கு இமீடியட்டா அந்த ஃபைனல் இன்டர்வியூ ஆஃபர் வந்துடுச்சு. இது சக்சஸ் ஸ்டோரி சொல்றேன், ஏதோ நாங்க பரிகாரம் பண்றோம் அது நடந்தா நடக்குது அப்படிலாம் சொல்லல, ரியல் ட்ரூத்ஃபுல். வந்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் கூட காமிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு லேடி வந்தாங்க, அவங்க பேர் ஒரு நிமிஷம், அவங்க பேர் விவேக் பிரியா. அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறதுக்கே வந்துட்டாங்க. எங்க கிட்ட வரும்போது அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகல. அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்தாரு, பாலகுமார் அப்படின்ட்டு. அவருக்கும் எங்களுடைய பரிகாரம் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு நான் பேர் சொல்ல விரும்பல, ஏன்னா அவங்க மெட்ராஸ்லயே வெரி வெரி ரிச் பீப்புள், பயங்கர பணக்கார பீப்புள். அந்த அம்மா வரும்போது அவங்க டாட்டர் ஏதோ மேரேஜ் ப்ராப்ளம்னு வந்தாங்க. நான் சொன்னேன், அது என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல மேடம், நம்ம பரிகாரம் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு. அந்த பரிகாரம் பண்ண தெரிஞ்சதுல அவங்க யார் மேலேயோ அஃபெக்ஷனேட்டா இருக்காங்க அந்த பொண்ணு ஒரு மாதிரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், வரி பண்ணாதீங்க, அது ஏதோ ஒரு பேட் டைம்னால அவங்க மைண்ட் கொஞ்சம் பரண்ட் இருக்கு, அவங்க கிட்ட டைரக்டா பேசுங்க, இதே மாதிரி இந்த அவங்க நெகட்டிவ் மைண்டை கட்டுங்க, நிறைய விஷயம் சால்வ் ஆயிடுங்க அப்படின்னு பண்ணிட்டு இன்னைக்கு சொல்லிட்டு போனாங்க. அது ரொம்ப பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்கு அப்படின்ட்டு. நான் பல பேருடைய பேரோ பேக்ரவுண்டோ சொல்ல விரும்பாத காரணம், ஏன்னா அது ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி உன்னதான் டிவில பார்த்து பேசினாங்கடா அப்படின்ட்டுலாம் நிறைய பேர் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு என்கிட்ட கன்சல்டேஷன் வராங்களோ இல்லையோ கூப்பிட்டு உன்னதான் பார்த்து பேசினாங்க அப்படின்னு சொல்றதுல அதுல ஒரு தனி இன்பம், யாராவது வெறுப்பேத்தலாம் தனி இன்பம். அதனாலதான் நான் டைரக்டா சொன்னேன். சோ இப்ப நிறைய பேர் நீங்க என்கிட்ட செகண்ட் கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கலாம். எப்படி டாக்டர் செகண்ட் அட்வைஸ் பண்றாங்களோ, எப்படி ஒரு இன்ஜினியர் கிட்ட பிளானை கொடுத்து இன்னொரு இன்ஜினியரை கட்ட சொல்றீங்களோ, அந்த மாதிரி கண்டிப்பா நீங்க எங்க கிட்ட கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கலாம். நான் கோச்சிக்கவே மாட்டேன். ஆனா தாறுமாறா ஏதாவது எல்லாம் தெரிஞ்ச மேதாவி மாதிரி கேள்வி மட்டும் கேட்காதீங்க. காரணம் என்னன்னா, இப்ப அஸ்ட்ராலஜி நான் The climb is steep, the drop too deep. A storm gathers along the rocky road, but the Zest 110 powers through. Built for the city, proven in the Himalayas.
Feel the power of the all-new Zest 110. 20 வருஷமா படிக்கிறேன். நீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு ஜெனுவனா கேள்வி கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து சால்வ் பண்ணலாம். அன்னைக்கு யாரோ அம்மா கும்ப லக்னம், லக்னத்திலேயே குரு இருந்தா தப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, அந்த பையன் நல்லா இருப்பான், ஒரி பண்ணாதீங்க. திருச்சியிலேருந்து அந்த பேசின பையன், அந்த அம்மா ஓகேங்க அப்படின்னா அவங்க டவுட்டை கேட்டாங்க, நம்ம கிளாரிஃபை பண்றோம். இப்ப இவங்க வந்து அந்த ஹாரோஸ்கோப்பை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எனக்கு எல்லாமே தெரியும், எனக்கு வந்து எல்லாம் தெரியும், சும்மா போனா போதும் நான் அவங்ககிட்ட வந்தேன்னா அப்போ வெறுப்பேற்றுற மாதிரி இருக்கும்ல. வெறுப்பேற்றினீங்கன்னா திருப்பி ஏதாவது வெறுப்பேற்றுற மாதிரி பேச வேண்டியது வரும். அப்படி இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஜெனுவனா டவுட் இருந்ததுன்னா கிளாரிஃபை பண்ணலாம். அன்னைக்கு ஒரு கப்புள் வந்து வந்திருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த அம்மாவே ஹாரோஸ்கோப் எடுத்துருந்தா நான் சொன்னேன் நீங்க பாக்காதீங்க, நீங்க பார்த்தா கண்டிப்பா அது வந்து சக்சஸ் ஆகாது அப்படின்னாங்க. உடனே நான் ஹஸ்பண்ட கேட்டேன், ஏங்க உங்க வழியா நிறைய உங்க பொண்ணுக்கு வருதா உங்க சொந்தத்துல இருந்து? ஆமா சார் அப்படின்னு. அது உங்க ஒய்ஃபுக்கு பிடிக்கலையான்னா, ஆமா சார் எப்படி அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா சொன்னீங்க அப்படின்னு. அவங்க வீடுலாம் வேஸ்ட் சார் அப்படின்னா. நான் சொன்னேன் இல்லம்மா, ப்ரப்போசல் வருது, நல்ல ப்ரப்போசல் இருந்தா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க ஹாரோஸ்கோப்பை காட்டி அவங்க ஹஸ்பண்டையும் பலி கொடுக்கணும், அவங்க வீட்டையும் பலி கொடுக்கணும்னு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி வெறும் கன்சல்டேஷன் சார்ஜஸ் 500 rupees தான். போன்ல மொக்க போட்டு அத்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன். நிச்சயமா ஒரு நேர் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். வணக்கம் ஜெயசங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. குமாரசாமி பொண்ணு கேட்கணும். உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. அந்த பொண்ணோட டேட் ஆஃப் பர்த் 13/10/1993. ஓகே, பிறந்த நேரம் காலையில 11:11. எங்க பிறந்திருக்காங்க? ஈரோடு. சரி, உங்களுடைய கேள்வியில குரு கே கிருஷ்ணன் சார் கேட்க. 11 பண்ணு காத்தாலியா மத்தியானமா சார்? காலையில 11:11. நைட்டு, சாரி மத்தியானம். சொல்லுங்க சார், என்ன கேள்வி? பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு. என்னங்க கல்யாணத்துக்காக? ஏங்க அவங்களுக்கு 7லேருந்து செவ்வாயிலேருந்து 7 கூடையவன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து செவ்வாய் தான். ஸோ முருகர் சம்பந்தப்பட்ட 6 படை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா நிறைய ப்ரப்போசல் வரும். அந்த வர ப்ரப்போசல்ல நீங்க பிக் பண்ணிக்கலாம். பையன் பார்க்கறதுக்கு அழகா லட்சணமா இருப்பான். அதே மாதிரி நீங்க வந்து அந்த ப்ரப்போசலை வந்து ஃபாஸ்டா முடிச்சிடலாம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா சனி லக்னத்திலே தான் போகுது, சீக்கிரமா திருமணம் ஆயிடும். நன்றி மொழி அழைப்புக்கு. சார், இந்த கட்டு சொன்னீங்க இல்லையா, இது டெக்னிக்கா பரிகாரமா? இது வந்து பரிகாரத்துல இருக்கிற டெக்னிக்ல இருக்கிற பரிகாரம், எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். இது வேலை செய்யும் மேடம். இப்ப இருங்க, பரிகாரம்னா ஒரு சில பேருக்கு கவுன்சிலிங் வேணும், ஒரு சில பேருக்கு மென்டல் கிளாரிட்டி வேணும், ஒரு சில பேருக்கு ஹோமம் வேணும், பூஜை வேணும், கட்டணும். இப்ப உதாரணத்துக்கு வேலையில வந்து ஒருத்தருக்கு நெகட்டிவ் கர்மா வருதுன்னா ஒரு பாஸ் கிட்ட எப்பயுமே சண்டை போட்டுட்டு இருப்பார். சோ நெகட்டிவ் கர்மா வரக்கூடாது, கட்டினீங்கன்னா அந்த விஷயங்கள் அடங்கும். ஏன்னா இப்ப லைவ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர், குருவோட ஆசீர்வாதம் இல்லாம டைரக்டா இப்ப அவங்களே பண்ணிக்கலாமா? என்ன மாதிரி பயன்படுத்தணும், என்ன த்ரெட்? அதாவது பேசிக்கா நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தீங்கன்னா அது சித்தி ஆகும், கெட்ட விஷயத்துக்கு பண்ணீங்கன்னா அது சித்தி ஆகக்கூடாது, சித்தியும் ஆகாது. மத்தவங்கள போட்டு பாக்குறதுக்கு கலாட்டா பண்றதுக்கு பண்ணீங்கன்னா அது சித்தி ஆகாது. அதனால பெட்டர் என்கிட்ட நீங்க டைரக்டா அணுகுணை எடுத்துக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா அது அணுகுணை இல்லாம இந்த டெக்னிக் எல்லாம் வேலை செய்யாது. தொடர்ந்து சாருடைய சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நிறைய இப்ப நீங்க சொன்னீங்க. இதை தவிர நிறைய பேர் குணமாகிட்டு சார வந்து பாத்திருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் இருந்து குணம். நான் ஜெயா டிவில ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் மேடம். அங்க ஒரு பையன் என்ன பண்ணா, வலது கையில கட்டு போட்டுட்டு ஓடி வந்து நான் கேட்டேன், அந்த பிரேக்கும் போது அப்படி நடந்து போயிட்டு இருந்தேன். அவன் கேட்டான், சார் எனக்கு எந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்கும் சார், ஆம்பளை குழந்தையா பொம்பளை குழந்தையான்னு. நான் அதை செக் பண்ணேன். சொரம் வந்து ரைட்ல வந்தது. நான் சொன்னேன், உனக்கு வந்து ஆம்பளை குழந்தை தான்ப்பா பிறக்கணும். ஆமா சார், ஸ்கேன்ல கூட அப்படிதான் சொன்னாங்க அப்படின்னாங்க. இது ஒரு ஃபைன் எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் வந்து கோல்டு குவெஸ்ட்னு ஒரு கம்பெனி இருந்தது. அந்த கம்பெனிலாம் திவாலாகி அந்த கம்பெனிலாம் மூடி கலாட்டாவாச்சு. அங்க என்ன பண்ண, என்ன வந்து ஒரு 8th ஃப்ளோரோ 9th ஃப்ளோரோ அந்த சோனி டவர் செத்பட்ல கூட்டின்னு போனாங்க. அங்க நான் மேல படி ஏறி போயிட்டு இது வாஸ்து படி எப்படி இருக்கும்னு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஒர்க் பண்ணியிருந்தான். அவன் பேரை சொல்ல விரும்பல, அவன் கோச்சிப்பான். அவன் வந்து புஷ்பமான இந்திரன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் என்ன பண்ணா, என்ன வந்து கேட்டான், என்னடா ஃப்ரெண்டு, நான் அஸ்ட்ராலஜி இருந்தாலும் அவன் டேரக்டா பேசுவான், மச்சி இது எப்படா இந்த ஃப்ளோரை எடுத்துக்கலாமா என் ஆஃபீஸ்க்கு அப்படின்னு கேட்டான். நான் சொன்னேன், வேணாண்டா இது எடுத்துக்காத, இதை எடுத்துனீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க ஆபீஸுக்கு போலீஸ் தேடி வரும்னு. அதே மாதிரி 6 மாசத்துல போலீஸ் தேடி வந்து அது வந்து பயங்கர பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து வந்தாரு. அவர் வந்து சும்மா கிரிதாகிறதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் கருப்பா ஒரு கட்ட மீசெல்லாம் வச்சிருந்தாரு. நான் வந்து அப்படின்னு நான் சொன்னேன், பார்த்துட்டு நீங்க ஐபிஎஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க, கண்டிப்பா நான் உங்களை பார்த்து சல்யூட் அடிக்கிற வேண்டிய நேரம் வரும் அப்படின்னு. அவரை வந்து அன்னைக்கு அந்த கமிஷனர் ஆபீஸ் வழியா ஒரு நாள் போகும்போது அவரு நின்று என்கிட்ட வந்து, கங்க்ராச்சுலேஷன் சார், எனக்கு வந்து நீங்க சொன்னது வந்து ப்ரிடிக்ஷன் வந்து கரெக்டா வந்தது அப்படின்னாரு.
அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்டர் விஜயகாந்த் இருக்கார் இல்லையா, அவர் கூட வில்லனா நடிச்சிட்டு இருந்தாரு. அவர் என்ன பண்ணாரு, அவருடைய ஹாரோஸ்கோப் கொடுத்து கேட்டார். கடகலக்னம் 10 குணையன் 8ஆம் வீட்டுல இருக்கு. அவர் என்ன பண்ணாரு, சார் நான் 6000 அடி படம் நடிச்சுட்டேன், நீங்க இப்ப என்ன சார் ஏதோ ஆயிடுவேன். ஆமாட்டி நீங்க இப்ப கேட்டரிங் போயிடுங்க, அதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு. அவருக்கு பயங்கர கோவம் வந்துச்சு. அவர் என்ன சார் என்னை பத்தி என்ன நினைச்சிட்டீங்க? நான் சொன்னேன் கல்யாணம் ஆன புதுசு அது. அவங்களுக்கு வந்து பயங்கர கேள்விக்குறியா இருந்தது. அதே மாதிரி எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் இருந்தாரு. அவரை பார்த்து நான் என்ன சொன்னேன், உங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிடும் அப்படின்ட்டு. அந்த தேவியானை நடிச்ச ஒரு படம் இருக்கு, அந்த அவங்களும் ரம்பாவும் சேர்ந்து அந்த டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே பாட்டு பாடுவாங்க. அப்பதான் அந்த படமும் ரிலீஸ் ஆச்சு. அவர் வந்து நந்தகுமார், அவர் எப்படி கேரியர் ஆரம்பிச்சாருன்னா, அவருக்கு வந்து பைசா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் ட்ராக்லயே நடந்து போயிட்டு வருவார். சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆயிட்டாரு. நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறக்கும் சார், அதே நீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு. அவரும் இப்போ ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆயிட்டார். இந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையில் பல இடத்துல நான் வந்து போயிருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு இருந்தேன். அவர் வந்து எங்கிட்ட வந்து கேட்டார், என்ன ஞாபகம் இருக்கா சார் அப்படின்னு. நான் ஒருவேளை யோசிச்சு ஒருவேளை பில்லு கொடுக்காம போயிட்டோமா, அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்கிறேன். நான் சொன்னேன் இல்ல சார் நான் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு. அவர் ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து சொன்னார், இல்ல சார் நான் வந்து வேலை இல்லாம இருந்தேன், நீங்க என்னை பார்த்து சொன்னீங்க இந்த ஊரை விட்டு போப்பா நல்லா இரு அப்படின்ட்டு. அவரும் வந்து ஹாப்பியா இருந்தாரு. அப்புறம் நான் ஒரு நாள் இந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல லெமன் வாங்குறதுக்கு போயிருந்தேன். அங்க வந்து ஒரு பையன்ல ஒரு மாதிரி ஒரு 40 வயசு ஆளு. அவர் வந்து ஹலோ சார் அப்படின்னாரு. என்ன எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஓகே நல்லா இருக்கேன், நீங்க இப்ப எப்படி இருக்கீங்கன்னா, நான் வந்து நார்த் இந்தியா மாத்தி போயிட்டேன், நான் பிசினஸ் எல்லாம் விட்டுட்டேன், என் லைஃப் எல்லாம் ஃபுல்லா செட்டில் ஆயிடுச்சு, ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ அப்படின்னாரு. பக்கத்துல இருந்தவங்க என்ன என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா, என்ன சார் அவரை தெரியுமா அப்படின்னு. அதெல்லாம் ரொம்ப ஏர்லி டேஸ் நம்ம அந்த ப்ரெடிக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்தோம். இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போலாம் இன்சிடென்ட். இப்படி எல்லாம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பரிகாரம், எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. ஆமா அதாவது பரிகாரம்ன்றது வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும், எளிமையா இருக்கணும், ஈஸியா இம்ப்ளிமெண்டபிளா இருக்கணும். அன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட என்ன கேட்டார்னா, நானே பரிகாரம் பண்ணிக்கலாமான்னு. நான் சொன்னேன் உங்க ஆரோஸ்கோப் படி உங்களுக்கு குரு வீக்கா இருக்கு, நீங்களே பரிகாரம் பண்ணா சித்தி ஆகாதுன்னு. சில பேருக்கு அவங்க பரிகாரம் பண்ணணும், சில பேருக்கு மத்தவங்க பரிகாரம் பண்ணணும், சில பேருக்கு அவங்க குடும்ப நபர் பரிகாரம் பண்ணா ஒர்க் அவுட் ஆகும், சில பேருக்கு அவங்களே பரிகாரம் பண்ணா ஒர்க் அவுட் ஆகும். ரெண்டாவது வந்து எப்ப பார்த்தாலும் எளிய பரிகாரங்கள் சிறிய முறையெல்லாம் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய ஜோதிட முரசுன்னு ஒரு பத்திரிகை இருக்கு. அந்த பத்திரிகை ஆசிரியருக்கு வந்து அவருக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லை, அவருக்கு ஏதோ இடுப்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய். அங்க ஏதோ என்கிட்ட போன் பண்ணி கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லைங்க அவர் வந்து ஹோமம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொன்னேன். சோ இப்ப நம்ம பண்ணக்கூடியது நம்மளே பண்ணுமா இல்ல வெளியாளுங்க பண்ணக்கூடியமா, கொஞ்சம் செலவு தான் ஆகும். இப்ப உதாரணத்துக்கு டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா செலவாகும். அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு நோய் வரணும்னு வேண்டாரா? இல்ல, வந்த நோயை தீக்கிறதுக்கு தான் வேண்டாரு. சோ பரிகாரத்துல நிறைய விஷயங்களை வந்து சால்வ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஆனால் provided you understand the concept rightly. சோ மற்றவங்க செய்யற பரிகாரத்துக்கு உங்களுக்கும் வித்தியாசம், யாரும் கோயிலா போய் அலையணும்ங்கிறது கிடையாது. நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரிகாரம் சொன்னாலே உங்க வீட்டு பக்கத்திலேயே தான் செய்ய சொல்லுவேன், இல்ல உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே தான் செய்ய சொல்லுவேன். அதே மாதிரி பரிகாரத்துக்கு இண்டிகேட்டர் வந்து கொடுத்துருவேன். இப்ப இந்த விஷயம் இதுக்கு அடுத்தடுத்து நடக்கும்ன்றதை வந்து சொல்லிடுவேன். 4வது விஷயம் வந்து நாங்க 10 days 20 days தான் வாங்குவோம். ஃபுல் பரிகாரத்துக்கு காசு வாங்க மாட்டோம். அதே மாதிரி நீங்க நிப்பாட்டிடலாம், எங்களுக்கு போதும் சார் இந்த பரிகாரம் எனக்கு இப்படின்னா நிப்பாட்டிடலாம். அதே மாதிரி பரிகாரத்துல வந்து நாங்க இன்பிட்வீன் கன்சல்டேஷன் பண்ணா நிறைய பேர்கிட்ட காசே வாங்க மாட்டோம். அதே மாதிரி இப்ப நாங்க பரிகாரம் பண்ணும்போது உங்களையே கூப்பிட்டு கேட்போம், ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருக்குங்களா அப்படின்னு கேட்போம். நீங்க வந்து சப்போஸ் இந்த ஊருக்கு வந்தீங்கன்னா வந்த உடனே பரிகாரத்தை வந்து இங்கே வந்து பண்ணிட்டு நீங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பரிகாரம் பண்ணும்போது பார்க்கவே முடியாது. நீங்க அவங்க 80,000 90,000 வாங்கினாங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கவே முடியாது. அதுவும் அவங்க மிரட்டுற மாதிரி பேசுவாங்க, உருட்டுற மாதிரி பேசுவாங்க. எங்க ஸ்டாஃப் எல்லாம் வெரி வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பீப்புள். அதே மாதிரி வர்றவங்களுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவோம், நல்லா ஒரு மாதிரி கம்பேஷனேட்டா தான் நடந்துப்போம். காரணம் என்னன்னா, நம்ம இருக்க போறதே வந்து கொஞ்ச நாள் ஏதோ கடவுள் ஒரு வித்தையை கொடுத்துட்டான்ற ஊரெல்லாம் மிரட்டி இருந்தா எப்படி. அதனாலதான் உங்ககிட்ட கலோக்கலியா பேசினேன். அதனால டெலிபோன் கால் வந்த உடனே கூட என்ன சொன்னா, மொக்க போட்டு உங்ககிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு. நாட் அஸ் அன் இன்சல்ட். நான் ஒரு அப்படியே ஒரு டைரக்டா இப்ப ஒரு ஆளை எப்படி பார்த்தா பாப்பீங்க அவ்வளவுதானே. இப்ப குருன்னா என்ன, மத்தவங்களுக்கு கைடு பண்ணும். இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து டீச்சர் வந்து அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க, வரும்போது அறம் செய்ய விரும்பு அப்படியா பேசுவாங்க. அது வந்து தேவையில்லாத பில்டப். அதே மாதிரி இன்னைக்கு கூட யாரோ ஒருத்தர் வந்து வந்தாரு,
அவர் என்ன சொன்னாரு, மகா மந்திர ஆபோதிய பத்தி பேசின முதல் அஸ்ட்ராலஜர் தமிழ்நாட்டுல நீங்க தான் சார். நான் லடாக்ல போயிட்டு அதுக்கோசரம் இனிஷியேட்டிவ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன். அந்த மாதிரி நான் இங்க பார்த்ததே இல்ல. இங்க அந்த புக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. நான் சௌகாம்பிகா பிரஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கி தரேன் அப்படின்னு. மகாமந்திர ஆபோதியை பத்தி கேள்விப்படாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதே மாதிரி இப்ப நான் சொன்னேன்னா இல்லையா, விராட் கோலி வந்து மேட்சை தோக்குறான்னு வந்து பாக்காதீங்க. அவன் Pacifica Companies opens to you the doors to a new lifestyle city. Pacifica Aurum. We have provided highly secured fencing in the play area more than 4.5 meter height. We have given the more than 3,600 square meter of play area in podium places. And we have covered with good quality of planters and high-ended specs of granites. We have provided LED lights for night play also. And we have given the adequate chairs in the area for senior citizens. We have given the multi-purpose play area like basketball, volleyball and shuttlecock and other things extras. And we have given the multi-play station and outdoor units in this children's play area. பயங்கர இப்பதான் கல்யாணம் பண்ணிருக்கான், வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் செட் பண்ற அளவுக்கு ஆயிடும். பாருங்க எப்படி பேட்டிங் அடிக்கிறாரு. அந்த மாதிரி இப்ப அதனால நீங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, கன்சல்டேஷனுக்கு மட்டும் வந்தா கூட ஓகே தான். இட் இஸ் ஜஸ்ட் 500 rupees தான். இட்ஸ் நாட் தட் நீங்க வந்து அப்படியே லாக்ஸ் கணக்கா கொடுக்கணும்னு இல்ல. நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஏன் சார் இவ்வளவு சீப்பா வச்சிருக்கீங்க? காரணம் என்னன்னா, நிறைய பேரால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுன்ற காரணத்திலாம். அதே மாதிரி பரிகாரம் வந்து ஒழுங்கா பண்ணி தருவோம். நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. அதுக்கு நாங்க வந்து எல்லா கடவுள் அப்படின்னு சொல்ல வரல, பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த விஷயத்த நாங்க சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதனால ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிச்சுன்னு யாழினி மேடம் வந்து அந்த ரவுண்டு சுத்தினே இருக்காங்க. அதோட நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. நிச்சயமா சார், ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது நிகழ்ச்சியில. இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது நிறைய பேர் உங்களை பார்த்து பிரச்சனை இருந்தா பயம் இல்ல, கிருஷ்ணன் சார் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட போனா நிச்சயமா சுவாரஸ்யமா அது முடிச்சு கொடுப்பாங்கிற நம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் கொடுத்திருக்கீங்க. இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து சிறப்பித்த உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. நான் வந்து டைரக்டா வெளிப்படையா பேசுறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. நான் வந்து பிராங்கா பேசுற ஆளு. நீங்க சக்சஸ் ஆனீங்கன்னா என் வாழ்க்கையில ரொம்ப திருப்தி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பாதிரியார் வந்து செத்து போயிட்டார், பில்லி கிராம் அப்படின்ட்டு. அவர் 99 வயசு மட்டும் வாழ்ந்தாரு. அவர் வந்து அவ்வளவு திருப்தியா வாழ்ந்திருப்பாரு. அவருக்கு 4 பிரசிடென்ட தெரியும் அப்படின்னு தெரியும். அது மாதிரி உங்களுக்கு நான் பரிகாரம் படுத்தி சக்சஸ் பண்ணா அதுதான் எனக்கு மனசுக்குள்ள திருப்தி. நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் நான் வெற்றி பெற்ற மாதிரி. தேங்க்யூ. நிச்சயமா சாருடைய சேவை உங்களுக்கான சேவை தான். நீங்க சரியான முறையில பயன்படுத்திக்கணும். அதுக்கு நீங்க அணுக வேண்டிய எண் 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகின்றேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம். Thank you.